Hello, Andarki, praise the Lord. I hope everyone sit in their respective places so that we can start our program. I repeat again, I hope everyone sit in their places so that we can start our program. అందరం సమ్మర్ హాలిడేస్ అయ్యాక వచ్చాం కదా, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వినిపించట్లేదు, కొంతమంది ఉన్నాక చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు? అందరూ వచ్చారు కానీ మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారని అడిగారా? సో అందరూ 2 minutes పక్కన ఉన్న వాళ్ళని ఎలా ఉన్నారని అడగండి. ఎలా ఉన్నారని మాత్రమే, ఎక్కువ కాదు. ఓకే, స్టార్ట్ చేసుకుందాం. గుడ్ మార్నింగ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ టు హ్యావ్ యూ ఆల్. I hope we met many times in EC camps and other retreats, but it is so glad that you all came to our college retreat. We are happy to have you. Let us all come before God with open hearts, willing to listen, learn, and be transformed by His love and growth. So first, let us open the verse which was the theme of this retreat, and let us be in a quiet time for 5 minutes so that we ask God to talk with us today with that verse. I hope everyone knows what is the verse of today's theme. Anyone? 2 Corinthians. వాయిస్లో సౌండ్ రావట్లేదు, ఎవరు చూడలేదా? రిట్రీట్ కల్లా వచ్చారా? వర్స్ చూడలేదా? అందరూ 2 Corinthians ఓపెన్ చేసి ఓ 5 minutes క్వైట్ టైం చేసుకుందాం. దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని అందరూ ప్రార్థన చేసుకోండి. చిన్న హింట్ క్విజ్లో అడగచ్చు, మేబీ వర్స్ ఎవరైనా చెప్పమని, కాబట్టి చదవండి అందరూ. Okay, let us all start our sessions by a word of prayer. I welcome everyone with lots of love, and let us invite God's presence to guide us, heal us, and transform us. I welcome Pastor Daniel Uncle to start this retreat with a word of prayer. Good morning, all of you. Praise the Lord. We most welcome you in the name of Jesus Christ to this wonderful retreat. Let us pray that may the Lord be with us, speak to us, guide us, and lead us with His Holy Spirit. Shall we bow our heads in the word of prayer?
Our gracious, mostly Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning. We thank you, Lord, for this wonderful retreat. We thank you for all young boys and girls who gathered in your name in this morning. Lord, be with us, guide us, help us, Lord. Let your name be glorified in this morning. దయగలిగిన తండ్రి, ఉదయకాలము నీ ముఖ కాంతి మా మీద ప్రకాశింప చేయనైనా, నీ సన్నిధి మాతో ఉంచము. ఈ స్థలమంతా కూడా నీ ఆత్మ చేత నింపుము. ప్రభువా, ఇదిగో నీ బిడ్డలు ఎంతో ఆశతో అనేక స్థలాల నుంచి వచ్చారు ప్రభువా. వీరందరూ నాయన నీ ఆశీర్వాదము నుండి ఒక గురితో ఒక నాయన ఈ స్థలం నుంచి తిరిగి వెళ్ళడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువా. నీ సన్నిధి మెండుగా ఉంచండి. ఒక్కొక్క బిడ్డతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభువా. దేవా, యవ్వన కాలములో నీ కాడి మోసి నాయనా ఇదిగో నీ అందు ప్రభువా నాయనా యవ్వన కాల ప్రేమ దేవునికే అని చెప్పుచు నీ కృపలో ముందుకు సాగడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. దేవా, కృప చూపండి, కనికరించండి నాయన. ఈ రిట్రీట్ అంతటిని మీ చేతులకు అప్పచెప్పుచున్నాము. మీరే నాయన మాతో ఉండి ఇదిగో వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు బలపరచండి. ఈ సెషన్ అంతా కూడా మీకు మహిమకరముగాను, వచ్చిన వారందరికీ దీవెనకరంగా జరగడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువా. నీ జ్ఞానము, నీ నడిపింపు, నీ మెండైన కృప దయచేసి ఉదయకాలమునైన ఒక్కొక్క యవ్వన బిడ్డ ఇదిగో నేను సన్నిధిలో సవాలు చేయబడి, పురుకొల్పబడి, ఆశీర్వదించబడి, ఉత్తేజపడి, నూతన దర్శనముతో, నూతన బలముతో, నూతన ఆశీర్వాదముతో తిరిగి వెళ్ళడానికి సహాయం చేయండి. ఒక్కొక్క బిడ్డను మీరు బలపరచండి. ఇంకా రావాల్సినటువంటి బిడ్డలందరూ కూడా త్వరపెట్టి మా మధ్యకు తీసుకొని రమ్మని యేసు నామములో వేడుకొనుచున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. I request everyone to stand together to read Word of God. As we gather in this time, set apart from our usual routines, let's allow God's Word to center us. I request you to open Psalms 34 chapter 1 to 12 verse. కీర్తనలు 34వ అధ్యాయం 1 నుండి 12 వచనాలు. I invite Dr. Nilima Madam to read Word of God for us. Let's read the Word of God. Psalm 34, 1 through 12. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. They looked to him and were radiant, and their faces were not ashamed. This poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. O fear the Lord, you his saints. There is no want to those who fear him. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Who is the man who desires life and loves many days, that he may see good? Amen. Keep your tongue from evil and your lips from speaking guile. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears. He delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart, and saves such as have a contrite spirit.
Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He guards all his bones, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and those who hate the righteous shall be condemned. The Lord redeems the soul of his servants, and none of those who trust in him shall be condemned. Amen. All be seated. Next, we will move on to choir. Let's see to take a moment to pray together for choir. I invite Dr. Sharmila Madam to lead us into prayer for choir. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. కళ్ళు స్తోత్రం ప్రభా, మా మిక్కిలి ప్రేమ గారు ప్రియ పల్లోకి తండ్రి, మీకు వేలాది వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఏసయ్య. ప్రభా నాయన ఈ రోజునైనా మరి ఇలాగ స్టూడెంట్స్ రిట్రీట్కి నైనా మరి అందరు స్టూడెంట్స్ తండ్రి గ్యాదరింగ్ అయ్యి నైనా ప్రభా ఇంకా రావాల్సిన బిడ్డలన్నీ తీసుకురండి నాయన. ప్రభా మరి ఇక్కడ ఈ సమయం అందునైనా మేము ఇక్కడ ఆరాధించుకున్నప్పుడు నాయన కొయర్ తోటి మీరే ఉండి నాయన ప్రభా ప్రతి పాటలోనూ తండ్రి నాయన అర్థవంతంగా మేము అందరము ఏకీభవించి పాడుటకు మా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరమని వేడుకుంటున్నాం నాయన. అందరితో మాట్లాడు నాయన, పెదాలతోటే స్తుతించకుండా నాయన మా హృదయం అంతటితో నాయన మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించుటకు మా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరిచి నాయన మా సమస్త గంత మీరే పొందమని వేడుకుంటున్నాం నాయన. జరగవలసిన కార్యములన్నింటిలో కూడా మీరే తోడుగుండి మంచి జయం జరిపిస్తారని నమ్ముచున్నాం తండ్రి. మీరే ప్రభా మీ పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు మరి ఇక్కడికి వస్తున్న స్పీకర్స్ అందరికీ మీరు దయచేసి నాయన మహిమ పొందమని వేడుకుంటూ ఈ చిన్న ప్రార్థన ఆఖరు తిరిగి రాని యేసే మిక్కిలి పరిశుద్ధమైన నామమున వినయంతో బతిమాలు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Thank you, Madam, for prayer. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice in the Lord. Philippians 4:4. Let's all join the hands and rejoice in the Lord with singing. I would like to invite choir team to lead us into worship.
అన్ని నామముల కన్నా పైనామము యేసుని నామము అనే పాట పాడుకుంటూ దేవుని స్తుతిద్దాం. అన్ని
ప్రియమైన యేసయ్య అనే పాట పాడుకుంటూ దేవుని నామాన్ని స్తుతిద్దాం. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా, ప్రియమార నిన్ను చూడని. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా, ప్రియమైన నీతో ఉండని. నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయ్యా. నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయ్యా. ఆనందము సంతోషము నీవేనయ్యా.
Thank you, choir team. Let us start our session 1. As we gather together, let us seek to hear the voice of God speaking to us through His word. We are blessed to have opportunity to share word of God with one another. Let's open our hearts to receive it. I invite Dr. P. Veena Madam, who is working currently at Andhra Medical College in MS Ophthalmology. Madam is married to Ben Swaroop sir, who worked in computer science, but sir now is working full-time in ministry. Madam, God bless Madam with Serena and Rachel, 2 daughters. I invite Madam to take this session. సో మరి చక్కగా ఈరోజు హాలిడే వచ్చిందని మరి మీరందరూ కూడా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చూసింగ్ టు ఎంజాయ్ ద డే యూ చోస్ టు ఎంజాయ్ యువర్ ప్రజెన్స్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. రియల్లీ గాడ్ విల్ ఆనర్ యువర్ డెసిషన్. సో నిజంగా చాలాసార్లు హాలిడే వస్తే మనందరం వేరు వేరు ప్లాన్స్ పెట్టుకుంటాం కదా. కానీ మరి మీరందరూ అయితే యవనస్తులై ఉండి కూడా దేవుని ప్రజెన్స్లో గడపాలని మీరు వచ్చిన దానిని బట్టి సో అవర్ ఎవ్రీ మూమెంట్ గాడ్ విల్ వాచ్ అస్. ఆయన మన ప్రతి కదలికను ఏ ఉద్దేశంతో మనం నడుస్తున్నామో ఏ మోటివ్తో మనం చూస్ చేసుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా దేవుడు వాచ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అట్లని మనం వేరే విధంగా చూసేసుకుంటే మనల్ని కండెమ్ చేసే దేవుడు కూడా కాదు. హీ లవ్స్ అస్ ఇన్ ఆల్ టైమ్స్ when we are living very close to God. సో ఒక్కసారి మనం ప్రభు వైపు చూస్తూ ప్రభువు మనతో మాట్లాడాలని. ఎందుకంటే మనుషులు మాట్లాడారనుకోండి, అవి విని చక్కగా ఉన్నాయని దాని మీద ఏమైనా కామెంట్స్ చేసుకుని మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం, మర్చిపోతాం. కానీ ప్రభువు గన తన స్వరంతో మాట్లాడితే మన జీవితకాలం అంతా ఆ మాటలు గుర్తుంటాయి. మనం వన్స్ వీ వర్ టచ్డ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. సో మనము వెనక్కి తిరిగి చూడం అనమాట. కాబట్టి ఈ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిధిని మన మధ్యకు ఆహ్వానించుకుందాం. మనందరం కూడా మన హృదయాలు సిద్ధం చేసుకుందాం. ఎందుకంటే బికాస్ హీ వాంట్ టు స్పీక్ విత్ యూ పర్సనల్లీ, నాట్ లైక్ ఏదో ఒక గుంపులో ఎవరో ఏదో మాట్లాడుతున్నాననే మెసేజ్ కాదు. కానీ అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ పర్సనల్ గాడ్. హీ వాంట్ టు డెవలప్ ఎ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అన్నమాట. So even he want to involve in our decision makings and for our future plans and everything, he want to help us out. So for that reason మనందరం కూడా ఇక్కడ చేరి ఉన్నాం కాబట్టి ప్రభు సన్నిధిలో ఒక్కసారి మనందరం లేచి నిలబడితే ఆయన సన్నిధిని మన మధ్యలోకి ఆహ్వానిస్తూ అందరూ ఆయన వైపు మన కనులెత్తుదామా. వెల్కమ్ హోలీ స్పిరిట్, we are in your presence, fill us with thy power,
power live inside of us. You're the living waters, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit, be here with thy presence, fill us with thy power, live inside of us. మహాపరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రి, మీ సన్నిధితో మా మధ్యలోనికి వచ్చినందుకు మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించి మహింపరుస్తున్నాం తండ్రి. దయగలిగిన ప్రభువా, నా రక్షక, నా తండ్రి, ఇక్కడ చేరి ఉన్న నాతో మాతో కూడా మాట్లాడండి నాయన. అయ్యా, మాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా తండ్రి మీ దర్శనాన్ని దయచేయండి నాయన. అయ్యా, మీరు మాట్లాడే దేవుడు నాయన, మీరు సజీవుడైన దేవుడు నాయన. దయగలిగిన ప్రభువా, నా తండ్రి, మా ప్రతి హృదయంలో ఉన్న తలంపులు ఆలోచనలన్నీ నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావు నాయన. నా తండ్రి, నథింగ్ ఈజ్ hiding from you, my master Lord. Oh Jesus, Father Lord, we beseech you, we praise you, we give you glory and honor to you, my master Lord. We invite you into this place. We are submitting all our thoughts, all our emotions, all our being into thy loving care, my master Lord. Kindly speak with us. Help us to understand what you are speaking and help us to follow you all the days of our life. In Jesus' precious name we pray, Lord. Amen. Praise the Lord. కూర్చోండి. సో యాక్చువల్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయబడినప్పుడు మీ కొరకు ఒక టాపిక్ని సిద్ధం చేశారు. అందరికీ తెలుసా థీమ్? వాట్ ఈస్ ద థీమ్? హోలీ. వాట్ ఈస్ ద టాపిక్? నాకు పంపించిన టాపిక్ని ఒక్కసారి నేను వాట్ ఈస్ ద టాపిక్? హౌ టు ప్లీజ్ గాడ్. హౌ టు ప్లీజ్ గాడ్. దట్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద 2 Corinthians chapter 5. ఓకే, సో హౌ టు ప్లీజ్ గాడ్. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్స్ క్రీస్తు కొరకు మనం జీవించటం గురించి. తర్వాత టాపిక్ నో లాంగర్ సెల్ఫ్ అండ్ లివింగ్ ఫర్ ద క్రైస్ట్. అండ్ 4th టాపిక్ అంబాసిడర్స్ ఫర్ క్రైస్ట్. సో అయితే ఈరోజు మనము ఈ టాపిక్స్ ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు బైబిల్లో అలాగ దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించిన వారు ఎవరున్నారు? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ దెమ్ టు ప్లీజ్ గాడ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అందరికీ ఉంటుంది ఆశ ప్రభువుని సంతృప్తిపరచాలని. కానీ how we can do it? Is it possible with our own strength? Is it possible for a person to please God? అని చూసినట్లయితే ఆయనేమో ఎంతో పరిశుద్ధుడు, హోలీ గాడ్. మనమేమో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ వీక్నెసెస్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ప్రభు కొరకు జీవించాలని ఆశ ఉంటుంది, కానీ మన శరీరం వెనక్కి లాగేస్తూ ఉంటుంది. సో హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్ బ్యారియర్ అండ్ హౌ వీ కెన్ ప్లీజ్ గాడ్. అలాగ బైబిల్లో ఎవరైనా అలా ప్లీజ్ చేశారా దేవుణ్ణి అనేది కూడా మనం చూడాలి. అయితే బిఫోర్ ప్లీజింగ్ టు గాడ్, బిఫోర్ లివింగ్ ప్లీజింగ్ టు గాడ్, మరి మొదట ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డెవలప్ అవర్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ విత్ ద గాడ్. దట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. దేవుని స్వరము వినడం ఎలాగో నాకు తెలియకుండా దేవుని చిత్తాన్ని నేను ఎలా చేయగలను కదా? మరి దేవుని స్వరము వినినప్పుడు నేను రెస్పాండ్ అవ్వగలుగుతున్నానా లేదా? రెస్పాండ్ అవ్వాలంటే నాలో ఏం జరిగితే నేను రెస్పాండ్ అవ్వగలను? నేను శరీర స్వభావంతో ఉన్నప్పుడు నేను దేవునికి రెస్పాండ్ అవ్వగలనా? లేకపోతే ఆయన ఆత్మదేవుడు కదా, ఆయన ఆత్మదేవుడైన వాడు శరీరంతో ఎలా మాట్లాడగలడు? శరీరము ఆత్మ సమ్మతుల్ని ఎలా గ్రహిస్తుంది?
అంటే ఇద్దరు ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి రావాలి కదా. ఎప్పుడైనా కానీ క్లియర్గా మనం ఒకరి గురించి ఒకరిని తెలుసుకోవాలంటే మొదట మనందరం కూడా ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి రాగలగాలి. అప్పుడే మనం వి నో ఈచ్ అదర్, అంతే కదా. నేను దూరంగా నిలబడి మీరు చాలా దూరంగా ఉండి నాతో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కనెక్ట్ అవ్వలేరు. సో అలాగే ప్రభువు ఆయన పరిశుద్ధుడిగా ఉన్నాడు, మనమేమో అపరిశుద్ధులంగా ఉన్నాము. బట్ హౌ టు కనెక్ట్ టు హిమ్, ఎలా ఆయనతో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే చాలా అగాధం ఉంది మన మధ్యలో. ఆ అగాధము పూడిస్తే అప్పుడు ఆయన అగాధంలోనికన్నా రావాలి, నేను ఎక్కి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి. నేను ఎక్కి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది జరగదు, ఎందుకంటే మన యొక్క అపరిశుద్ధతతో మనం ఆయన దగ్గరికి రీచ్ అవ్వలేం. కాబట్టి జీసస్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ కేమ్ టు అస్. ఆయనే మనల్ని రీచ్ అయ్యారు, ఆయనే మనల్ని వెతుక్కుంటా వచ్చారు. మనం ఆయన వెతకలేదు యాక్చువల్లీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు తెలియదు ఆయన ఎవరో కూడా, కానీ ఆయనే మనల్ని వెతుక్కుంటా మన దగ్గరికి వచ్చారు. సో మనం చూసినట్లయితే బైబిల్లో చాలా ఇన్సిడెన్సెస్లో మనం చూస్తే మనుషులు ప్రభువుని వెతికిన దాఖలాలు తక్కువ ఉంటాయి. ప్రభువే మనుషుల్ని వెతుక్కుంటూ ఆయన వెళ్ళి తనను తాను పరిచయం చేసుకొని తనతో రిలేషన్షిప్ రెస్టోర్ చేసుకొని వాళ్ళతో సహవాసం కలిగి ఉండి నెమ్మదిగా వాళ్ళని తన యొక్క మార్గంలోనికి నడిపించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ కూడి ఉన్న వారందరిలో కూడా మేబీ యూ కేమ్ ఫ్రమ్ క్రిస్టియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు, మేబీ కొంతమంది క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ ఫ్యామిలీస్లో నుంచి లేకుండా ఊరికే యేసుక్రీస్తు అంటే ఇష్టమై కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాటలు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు బి బార్న్ అగైన్ ఇంటూ క్రైస్ట్. క్రీస్తులో నేను ఏమవ్వాలి? నూతనంగా జన్మించాలి. అప్పుడే ప్రభువు ఏదైనా ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ స్వరాన్ని మనం వినగలుగుతాం. మనం ఆయనలోనికి తిరిగి జన్మించకుండా ఎవరు కూడా ఇష్టంగా రావచ్చు వెళ్ళొచ్చు, కానీ దానిలో మనం నా ఇష్టపూర్వకంగా నేను ఆయన వెంబడిస్తాను, కానీ ఆయన కోరుకున్నట్లుగా నేను జీవించగలిగిన జీవితం నాలో ఉండదు. సో కాబట్టి బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జాక్ట్ టాపిక్, ఇక్కడ ఏంటంటే క్రీస్తు కొరకు జీవించడం. అయితే క్రీస్తు కొరకు జీవించడం అన్నదానికి ముందు స్టెప్ ఏంటంటే రక్షణ, మారు మనసు. రక్షణ, మారు మనసు లేకుండా మనం ఎవ్వరం కూడా దేవుని స్వరాన్ని వినలేము. దేవుడు చాలామంది ప్రభువుని వెంబడించే వారిని మనం భారతదేశంలో కానీ లేకపోతే అట్లీస్ట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలామంది ఇష్టంగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్తారు, కానీ వాళ్ళలో రక్షణ పొందిన వారు ఎంతో మనకు తెలియదు. కొంతమంది తమకు ఏదైనా వ్యాధులు ఉంటే నయం చేసుకోవడానికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తారు. కొంతమంది తమకు ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే ఆ సమస్యలను ప్రభువు దగ్గరికి వెళ్తే సమస్య తొలగిపోద్ది, సమస్య కోసం వెళ్తారు. కానీ ఇక్కడ రక్షణ అనేది సమస్య కోసం, లేకపోతే రోగం తగ్గించుకోవడానికి, లేకపోతే ఆయన దగ్గర నుంచి ఏదో తీసుకోవడానికి వెళ్ళేది కాదు. రక్షణ అనేది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తే నిజమైన దేవుడు, ఆయన నా పాపముల నిమిత్తం సిలువలో మరణించి ఆయన నా పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తం చేశారు అని నమ్మిన వాళ్ళు మాత్రమే మూడవ దినమున ఆయన మరి సమాధి చేయబడి మూడవ దినమున మరణించి తిరిగి లేచారు. కాబట్టి ఈయన నన్ను నా పాపముల నుంచి రక్షించుటకు సమర్థుడు అని నమ్మిన వారు మాత్రం రక్షణ పొందినట్లు. అంటే యేసుక్రీస్తుని దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు అనేక విధాలైన వాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది జస్ట్ వినడానికి బాగుంది అని వచ్చేవారు ఉంటారు. కొంతమంది చూస్తాం కదా మనము సువార్తల్లో చదివినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి చాలామంది రోగులు ఆయన వెంబడించేవారు, చాలామంది దెయ్యాలు పట్టిన వాళ్ళు ఆయన వాళ్ళని పట్టుకొని పేరెంట్స్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు, చాలామంది ఏయో సమస్యలు, కొంతమంది ఫుడ్ కోసం వెళ్ళేవాళ్ళు. ఫుడ్ అంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే 5 రొట్టెలు 2 చేపల్ని 5,000 మందికి పంచిపెట్టేశారు. సో అలాగా ఫుడ్ కోసం కొంతమంది వెళ్ళేవారు. కానీ అసలు ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ఎందుకు వచ్చారు? ఓన్లీ టు గివ్ హీలింగ్, టు గివ్ డెలివరెన్స్, ఓన్లీ టు ఫీడ్ అస్? ఈజ్ ఇట్ ద మెయిన్ రీజన్ జీసస్ ఆయన ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారు? కెన్ ఎనీబడి? నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి వచ్చారు. అంటే టు
సీక్ అండ్ సేవ్ ద లాస్ట్. అంటే మనము వీఆర్ లాస్ట్ చిల్డ్రన్. పోగొట్టుకున్న దానిని వెతుక్కుంటా వచ్చారు. ఆ పోగొట్టుకున్న దానిని వెతికి వచ్చినప్పుడు ఆ పోగొట్టుకున్న వస్తువు ఎవరి చేతిలో చిక్కుబడింది? పోగొట్టుకున్న వస్తువు ఎవరి చేతిలో చిక్కుబడింది? దుష్టుని చేతిలో చిక్కుబడి, మరి దుష్టుని యొక్క రాజ్యంలో మనం నివసిస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఆయన ఎందుకు వచ్చారంటే ఆ దుష్టుని చెర నుంచి మనల్ని విడిపించడానికి మరి ఆయన వచ్చారు. అయితే దుష్టుని చెరలోనికి మనం ఎందుకు వెళ్ళాము అనేది మరి ఎంతమంది రక్షణ పొందారు అని నేను అడగదలుచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు పిన్ పాయింట్ ద పీపుల్, బట్ వి నో ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ సేవ్డ్, హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ నాట్ సేవ్డ్. అంటే ఎంతమంది యేసుని తన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించారు, ఎంతమంది యేసుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించలేదు అనేది మన వ్యక్తిగతంగా మనందరికీ తెలుసు కదా. మన కమిట్మెంట్ ఏంటో మనకు తెలుసు. అయితే ఈ ఒక్క విషయాన్ని ముందుగా చెప్పే ఆ టాపిక్లోకి వెళ్ళాలనేది నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే రక్షణ పొందకుండా మనం ఎంత దేవుని కొరకు జీవించాలని మన శరీరములో ఎమోషనల్గా నేను ఫీల్ అయినా, మరలా నేను ఈ గది దాటి, ఈ చర్చ్ ప్రిమిసెస్ దాటి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఆ డెసిషన్ జీరోలోకి వచ్చేస్తుంది. అయితే దానిలో మనం కొనసాగడానికి ఒక్కటే కారణం ఏంటంటే రక్షణ అనే వస్త్రాన్ని గన మనం ధరిస్తే నౌ వీ విల్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఇప్పుడు వరకు మనల్ని ఏలుబడి చేస్తున్న అపరిశుద్ధాత్మ స్వాధీనము నుంచి రక్షణ పొందిన వారు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వాధీనంలోనికి వస్తారు. రక్షణ పొందినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆయన ఏమన్నారు? ఆయన ఆత్మను మనలోనికి పంపిస్తారు. ఎప్పుడైతే ఆయన ఆత్మ మనలోనికి వస్తారో అప్పుడే మనము ప్రభువు కొరకు ఇష్టలుగా జీవించగలం. అంతవరకు నేను ఎన్ని డెసిషన్స్ తీసుకున్నా, ఎంతగా ప్రభు కొరకు జీవించాలని ఆశపడుతున్నా, నా శరీరం మరలా నేను చేయకూడదు అనుకున్న దాని దగ్గరికే పరిగెడుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మన కొరకు పరిశుద్ధాత్మ అనే వరాన్ని ప్రభు వారు ఇచ్చారు. దాన్ని ఎలా పొందుకోవాలి? అది ఎలా అంటే మనం రక్షణ పొంది ఆయనకు మనల్ని మనం సజీవంగా అప్పగించుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీద ఏలుబడి చేస్తారు. ఆయన ఏలుబడి చేసి మనకి ఒక స్నేహితుడిగా మారతారు. మనం చేయాలనుకున్న ప్రతి పనికి హీ విల్ స్టార్ట్ గైడింగ్ అస్. ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు. సో ఈ సంగతి తెలియకుండా మనం ప్రభువుకి ఇష్టలుగా ఉండాలి అని నేర్చుకున్నా కానీ ఆ ప్రయాస వ్యర్థమైపోద్ది అనమాట. సో కాబట్టి మరి ఎవరెవరైతే రక్షణ పొందలేదో యేసుక్రీస్తు నశించిపోయిన మనల్ని వెతకి రక్షించడానికి ఈ లోకంలోకి వచ్చారు. మనం ఎందుకు నశించిపోయాము? నిజముగా మన ఇంట్లో ఉన్న మన ఫాదర్తో మనం కనెక్షన్ కలిగి ఉంటామా, కనెక్షన్ లేకుండా ఉంటామా? కనెక్ట్ అయి ఉంటాం కదా. కానీ కనెక్షన్ లేకుండా ఎవరుంటారు? ఉంటారు కొంతమంది. ఫాదర్తో కనెక్షన్ లేకుండా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరు? తండ్రితో తెగతంపులు చేసుకొని వెళ్ళిపోయిన వారు, తమ ఇష్టము వచ్చినట్లుగా జీవించటానికి ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోయిన వారు. ఫాదర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కనెక్ట్ అయ్యిండ్రు. తప్పిపోయిన కుమారుడు మనం చూస్తాం కదా. తప్పిపోయిన కుమారుడు ఏమనుకున్నాడు? తండ్రి ఇంట్లో చాలా సమృద్ధి ఉంది, చాలా సంతోషం ఉంది, కానీ హీ వాంట్ టు హ్యావ్ హిజ్ ఓన్ లైఫ్ స్టైల్. అందుకోసం నాకు రావాల్సింది నేను పట్టుకొని నేను వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నాడు. సో హీఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఫాదర్ ఆర్ నాట్? తెగతెంపులు చేసుకొని దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు. మన జీవితం కూడా అలాంటిదే. మనం రక్షణ పొందకముందు మన పూర్వీకులైన మన తల్లిదండ్రులు, ఆది తల్లిదండ్రులైన అవ్వ ఆదాము కూడా దేవునితో తెగతెంపులు చేసుకొని తమ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా కనెక్ట్ అవ్వడానికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. సో తద్వారా వీఆర్ ద డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ యాడమ్ అండ్ ఈవ్. అవునా కదా? ఆదాము అవ్వ నుంచేనా మన అందరం వచ్చింది? మనకు వేరే జనకులు ఉన్నారా కదా? వాళ్ళ నుంచే వచ్చాం. సో ఆ శరీర సంబంధమైన స్వభావం మనలో ఏలుబడి చేస్తూ ఉంది. సో ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు అగైన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ టు రెస్టోర్ అస్ టు ద ఫాదర్. ఫాదర్తో డిస్కనెక్ట్ అయిన మనల్ని ఈ కనెక్ట్ చేయడానికి యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు. ఇప్పుడు మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, మనకి తండ్రికి మధ్యలో పెద్ద అగాధం ఉంది. ఆ అగాధాన్ని పూడ్చడానికి యేసుక్రీస్తు వారు తను నిచ్చెనగా మారారు.
ఇప్పుడు ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు నిచ్చెన ఎక్కుతారో ఆయన ద్వారా తండ్రితో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు. సో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మరి యేసుక్రీస్తు వారు ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్నారా, ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళిపోయారా? యేసుక్రీస్తు ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు? తండ్రి కుడి చేతి వైపున కూర్చొని ఉండి ఆయన మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తా ఉన్నారు. సో మనల్ని అనాథలుగా విడిచిపెట్టకుండా ఉండడానికి ఆయన ఏం చేశారు? తన పరిశుద్ధాత్మను మనకు పంపించారు. ఆయన ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణకర్త మీ వద్దకు రాడు, నేను వెళ్ళడం మీకు మేలు, ఎందుకంటే నేను వెళ్ళిన ఎడల నేను వేరొక ఆదరణకర్తను మీ వద్దకు పంపిస్తాను, ఆయన సదాకాలము మీతో కూడా ఉంటాడు, మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు. అయితే ఇప్పుడు ఆ ఆదరణకర్త స్వాధీనంలోనికి మనం రావాలంటే ఆయనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. మనము యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తములో మన పాపములు కడుక్కోవాలి. యేసుక్రీస్తు రక్తములో మన పాపములు కడగబడనంతసేపు కూడా మనము తండ్రితో కనెక్ట్ అవ్వలేము. యేసు రక్తంలో కడగబడిన వారు మాత్రమే ఈ ఆదరణకర్తను పొందుకోవడానికి కృప పొందుతారు. ఎందుకంటే శరీరము ఆత్మ, మనం ముందు ఏమని చెప్పుకున్నాం, శరీరము ఆత్మతో కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో శరీర క్రియలు ఆత్మ సహాయంతో చంపినప్పుడు అప్పుడు మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు ఆత్మదేవుడైన తండ్రితో మనల్ని కనెక్ట్ చేయగలడు. ఆయన ఏం చెప్తున్నారో ఆ స్వరం నాకు వినిపిస్తుంది. నేనేం మాట్లాడుతున్నానో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ హిమ్ అనమాట. సో కాబట్టి బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఆయనను ప్లీజ్ చేయడానికి మనం ఎలా జీవించాలి అనే దానికి ముందు మొదట మరి ఎవరెవరైతే రక్షణ పొందలేదో, యేసుక్రీస్తుని ఆయన నా సొంత రక్షకుడు, ఆయనే నా దేవుడు, ఆయన నా పాపముల నిమిత్తం చనిపోయారు, ఆయన సిలువలో కార్చిన రక్తము వలన, ఆయన పొందిన దెబ్బల వలన నా పాపములు ప్రాయశ్చిత్తం జరిగింది అని ఎవరెవరైతే నమ్ముతారో మరి వారి కొరకు నేను మొదట ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సో దట్ we will be able to understand what is the topic which was given to me. Unless this process is not happened, మనం వినేది మనలోనికి క్రియారూపకంగా వెళ్ళదన్నమాట. సో కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు శిలువ మరణం పొందవలసి వచ్చింది? పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము. సో మనము పాపం చేయడం వలన మరణము మనల్ని ఏలుబడి చేస్తూ ఉండగా ఆ మరణము నుంచి మనల్ని తప్పించడానికి మన మీద ఉన్న ఆ శాపాన్ని యేసుక్రీస్తు వారు తన మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నారు. అంటే నేను నిలబడవలసిన స్థలంలో నాకు బదులుగా ఆయన నిలబడ్డాడు. సో ఇప్పుడు నేను చేయవలసిందల్లా ఏంటి? యాక్సెప్ట్ చేయడం అంతే. నేను మరలా దానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ అవర్ సిన్స్ వర్ పెయిడ్ ఆఫ్, అవర్ డెబ్ట్స్ వర్ పెయిడ్ ఆఫ్. మన యొక్క అప్పులన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు వారు తీర్చేశారు. ఇప్పుడు మనము ఆ ఫ్రీడమ్ని రిసీవ్ చేసుకొని మనము ఆయన ఇచ్చిన ఫ్రీడంలో సంతోషంగా జీవించడమే. ఇంతకుముందు రక్షణ పొందకముందు దుష్టుడు మన మీద ఏలుబడి చేసేవాడుగా ఉంటాడు. నేను ఏది చేయాలనుకున్నానో అది చేయకుండా వీడేం చేస్తాడు? నన్ను తన స్వాధీనంలో ఉంచుకొని తన బానిసత్వంలో బ్రతుకుతూ ఉంటాడు. చేయకూడదు అనుకున్నది చేయడానికి మన శరీరం ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ శరీరం యొక్క స్వాధీనం నుంచి ఆత్మ యొక్క స్వాధీనంలోనికి మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయబడతాం అన్నమాట. ఎప్పుడు? రక్షణ పొందినప్పుడు. ఆ రక్షణ అనేది ఎలా జరుగుద్దంటే, యేసుక్రీస్తు వారు సిలువలో నా పాపముల నిమిత్తం నేను పే చేయవలసిన డెప్ట్ అంతా, అప్పంతా కూడా ఆయన తీర్చివేశారు. కాబట్టి ఆ యేసుని నా సొంత రక్షకుడిగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను అని నమ్మినప్పుడు మనము వీఆర్ ఫ్రీ మెన్. మన మీద ఇంకా శరీరానికి ఏలుబడి ఉండదు. ఎప్పుడైతే మనం అలా నమ్మామో మనలోనికి ఎవరు వస్తారు? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోనికి ప్రవేశించి మనల్ని ఇక నుంచి తండ్రితో కనెక్ట్ అయ్యేవారుగా ఉంచుతారనమాట. సో కాబట్టి మరి ఎవరెవరు రక్షణ పొందలేదో అని నేను అడగను, కానీ మనకు తెలుసు ఎవరెవరో యేసుని ఇంకా సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించలేదో వారి కొరకు మనం ఒక్కసారి మరి ప్రార్థన చేద్దాం. ఎవరైనా నిజంగా యేసుని నా రక్షకుడిగా నేను అంగీకరించాలనుకుంటున్నాను, మరి నా పాపములకు లోనైన నా శరీరాన్ని విడిపించడానికి ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన యేసు యొక్క రక్తంలో నన్ను నేను కడుక్కోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను, ఆయన బిడ్డగా మార్చబడడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను అని అనుకున్నవారు మీ హృదయాలలో మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి. యు నీడ్ నాట్ స్టాండ్ అప్, బట్
యూ కెన్ సే, బికాజ్ నేను చూడని అవసరం లేదు, ఎవరు చూడని అవసరం లేదు, మీ హృదయాలను యేసు చూస్తున్నారు. ఆయన చూసినప్పుడు నీవు రహస్యంగా నీ హృదయంలో చేసుకున్న ప్రార్థన ఆయన సన్నిధికి చేరద్దే. ఎవరెవరైతే ఇంకా రక్షణ పొందకుండా జస్ట్ ఏదో ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది నేను కూడా వెళ్దాము అని వచ్చారో, మొట్టమొదట ప్రభువు నీతో మాట్లాడే మాటలను గ్రహించడానికి ఆయనతో అనుసంధానింపబడాలి. అది యేసు రక్తములో మన పాపములు కడుక్కొనడానికి, నా పాపముల నిమిత్తం ఆయన సిలువలో మరణించారు అని విశ్వసించి ఆయన రక్తంలో, నీ రక్తంలో నా వస్త్రాలు ఉదుక్కుంటాను దేవా, నిన్ను నా రక్షకుడిగా నేను స్వీకరిస్తున్నాను, నా హృదయంలోనికి మీరు రండి అని గాన మీరు చెప్పినట్లయితే ప్రభువు ఇప్పుడే ఆయన నిన్ను తన సొంత బిడ్డగా, ఎందరైతే ఆయనను అంగీకరిస్తారో వారందరూ కూడా మరి ఆయన కుమారులుగాను కుమార్తెలుగాను స్వీకరింపబడతారు. ఆయన కుమారుడుగా నిన్ను ఆయన ముద్రించుకుంటారు. సో దానికి సాక్ష్యంగా తన పరిశుద్ధాత్మను నీలోనికి నాలోనికి పంపిస్తారు. సో ఒక్కసారి మరి అలా ఒప్పుకున్న వారు మీ హృదయంలో చిన్న ప్రార్థన చెప్పుకోండి. ప్రభువా, నీ రక్తములో నీవు నా నిమిత్తం సిలువలో మరణించావని నేను నమ్ముతున్నాను తండ్రి. నేను పొందవలసిన శిక్షను సిలువలో మీరు పొందారని నేను నమ్ముతున్నాను తండ్రి. నా అప్పులన్నీ కూడా, నా పాప భారం అంతా కూడా నీవు సిలువలో తీర్చివేసావని నేను నమ్ముతున్నాను తండ్రి. నీవు నా హృదయంలోనికి వచ్చి నివాసం చేయి, నేను నీతో కలిసి జీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను దేవా అని ఒక్కసారి మనం ప్రభువుతో చెప్పుకుందామండి. ప్రభువు ఈ సమయంలోనే ఇప్పుడే నిన్ను తన సొంత కుమార్తెగాను కుమారుడుగాను చేసుకోవడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నారు. వాట్ ఎవర్ మే బి ద బ్యాక్గ్రౌండ్, మనము అన్య కుటుంబం నుంచి అయినా వచ్చి ఉండొచ్చు, లేకపోతే యేసుక్రీస్తుని ఎరిగిన కుటుంబం నుంచి కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా ఆయనతో వ్యక్తిగతమైన సంబంధం లేని వారంగా కూడా ఉండుండొచ్చు. మరి ఎవరైనప్పటికీ కూడా రక్షణ పొందవలసిందే. క్రైస్తవ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన రక్షణ అనేది అవసరం. కాబట్టి ఒక్కసారి మహాప్రభువా, మహోన్నతుడా, ఈ సమయంలో నాకు తెలియదు కానీ నాయన, నా తండ్రి, నేను ఈ యొక్క ఉపదేశం చేయడానికి నేను ఇక్కడికి రాలేదు, కానీ మీ ఆత్మ చేత ప్రేరేపింపబడి ఈ మాటలు చెప్పడానికి నా దేవా నన్ను నడిపించారు. దేవా, ఏ బిడ్డలైతే ఇంకా నేను సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించలేదో ఆ చిన్న బిడ్డలు ఎవరెవరైతే వారి హృదయంలో నీతో మనవి చేసుకున్నారో, ప్రభువా నేను నా రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తున్నాను, ఇక నుంచి నీవు నా దేవుడవు, నేను నీ బిడ్డను అని చెప్పుకున్నారు, ఆ బిడ్డల్ని మీరు దర్శించి వారిని నీ కృపలో ముద్రించుకుంటానని వాగ్దానం చేసిన రీతిగా ముద్రించుకొని ఇప్పుడు నా తండ్రి క్రీస్తు కొరకు జీవించడం ఎలాగో నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. ఒకసారి మనం ఈ అంటే ఒకసారి రండి మీరు. యాక్చువల్లీ టైం ఎంత ఎలాగ షెడ్యూల్ చేశారు? ఇప్పుడు ఎంత అయింది టైము? 15 minutes అయిందా? ఇంకా 30 minutes ఉంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం స్క్రిప్చర్ పోర్షన్లోకి ఒకసారి వెళ్దామండి. 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 6వ వచనం నుంచి 10వ వచనం వరకు ఉన్న వాక్య భాగాన్ని ఒకసారి చదువుదాము. ఎవరైనా ఒకరు ఓపెన్ చేసి చదువుతారా? రెండవ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 6వ వచనం నుంచి 10వ వచనం వరకు ఉన్న వాక్య భాగాన్ని ఒకసారి చదువుదామండి. ప్రతి వాడును పొందినట్లు మనమందరము క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలి.
దేవునికి వందనాలు. సో ఈ వాక్య భాగంలో మనం ఏం చూస్తున్నాము, వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దీస్ వర్సెస్ అనేది మనం చూస్తే, మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం. ఇప్పుడు యేసులోనికి రక్షణ పొందిన వారందరూ ఎలా వచ్చారు? విశ్వాసం ద్వారా వచ్చారా, లేకపోతే క్రియల వలన వచ్చారా? క్రీస్తుని మెప్పించి ఆయన బిడ్డలుగా అయ్యారా, లేకపోతే యేసు నా పాపం నిమిత్తం చనిపోయారు, ఆయన సిలువలో మరణించటం వలన నా పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమని విశ్వాసం ద్వారా మీరు ఆయనలోనికి వచ్చారా? విశ్వాసం ద్వారా, నాట్ బై వర్క్స్. మనం రక్షణ పొందడానికి మనం ఏమీ క్రియలు చేయాల, మంచి క్రియలు చేసి ఆయన్ని మెప్పించి మనం రక్షణలోనికి రాల. కేవలము విశ్వాసం ద్వారా, నాట్ బై వర్క్స్ బట్ బై ఫెయిత్. చాలాసార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే మన క్రియల ద్వారా ప్రభువుని మెప్పించడానికి చాలా ప్రయాసపడతాం కదా. కానీ ఆయన్ని మెప్పించటం అనేది మనం ఎప్పటికీ కూడా ప్రభువుని మెప్పించలేం. ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలలో మనం ఆయన్ని ఇచ్చేసిన అంతకంటే ఎక్కువైన విషయాలలో మనం పడిపోతూ ఉంటాం. కేవలము యేసునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మాత్రమే మనము ఆయనలో కొనసాగలుగుతున్నాం. ఒకవేళ మనం బలహీనమైపడి తప్పు చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన చిందించిన రక్తము వలన నా పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తం కలిగిందని నేను విశ్వసించడం ద్వారా అగైన్ ఐఎమ్ రెస్టోరింగ్ బ్యాక్ టు ద క్రైస్ట్. రక్షణ పొందిన వారందరూ పాపం చేయకుండా ఉంటున్నారా ఈ లోకంలో? ఉండగలరా? ఎవరైనా ఉంటున్నారా? ఉండలేరు. ఎందుకంటే శరీరము, మనం ఈ శరీరంతో ఉన్నంత కాలము కూడా శరీరం మనల్ని బలహీనపరుస్తూనే ఉంటుంది. కానీ బలహీనపరచబడిన ఈ పరిస్థితిలో మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తాడంటే అగైన్ హీ విల్ రెస్టోర్ బ్యాక్ టు ద గాడ్. ఎలాగా? ఆయన వెంటనే మన దగ్గరికి వచ్చి మనలో ఒప్పింప చేస్తూ ఉంటారు. ఏమని ఒప్పిస్తారు? నువ్వు ఈ తప్పు ఈ విషయంలో నువ్వు ఇలా తప్పు చేసావు కదా, ప్రభువు దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ దొరుకుద్ది. ప్రభువు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి, ప్రభువా నేను జారిపోయి తప్పు చేశాను నాయన, నన్ను క్షమించు నాయన అని నేను ప్రార్థన చేసుకున్న వెంటనే ఏమవుతుంది? నా పాపం కొట్టివేయబడింది. మరలా ఆయనలో కొనసాగడానికి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం ద్వారా నేను నడిపింపబడతాను. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? వెలిచూపు వలన కాక విశ్వాసము వలననే నడుచుకొనుచున్నాము. సో దీనికి ముందుగా 5వ వచనంలో ఏమనుందంటే, దీని నిమిత్తము మనల్ని సిద్ధపరిచిన వాడు దేవుడే. దేని నిమిత్తం? ఈ గుడారములోనున్న మనము భారము మోసుకొని మూలుగుచున్నాము. ఇది తీసివేయబడవలనని కాదు గాని మత్స్యమైనది జీవం చేత మృంగివేయబడినట్లు ఆ నివాసమును దీనిపైన ధరించుకొని కోరుచున్నామని చెప్తూ, అంటే దానికి ముందుగా మనం చూసినట్లయితే నిత్య నివాసాలు మనకు పరలోకంలో ఉన్నాయి. ఈ శరీరం అనేది ఏంటి? ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు నివసించడానికి ఇవ్వబడిన ఒక గుడారం ఈ శరీరం. కానీ మనము ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాం? రక్షణ పొందిన ప్రతి వారు కూడా దేవుని దగ్గరికి వెళ్తారు. రక్షణ పొందిన ప్రతి వారు కూడా వైట్ థ్రోన్ జడ్జిమెంట్ ముందు నిలబడతారు. అంటే ఎవరు? ఫాదర్, తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన పరలోకంలో 20వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. మనకి ప్రకటనల గ్రంథం 20వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. అందరూ కూడా రక్షణ పొందిన వారు ఏమవుతున్నారు? వారు మరణములో నుంచి జీవములోనికి దాటింపబడ్డారు. ఎవరైతే యేసుని రక్షకుడిగా అంగీకరించారో వారందరూ కూడా మరణములో నుంచి జీవములోనికి దాటింపబడ్డారు. రక్షణ తీర్పులోనికి రాక జీవంలోనికి దాటించారని ఉంటుంది. మరణములో నుంచి తీర్పులోనికి రాక జీవంలోనికి దాటించారు. తీర్పు దగ్గర అంటే జడ్జిమెంట్ సీట్ ముందుగాన నీవు నేను నిలబడవలసి వస్తే ఎవరం కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేం. ఎందుకని? కానీ ఎప్పుడైతే యేసు రక్తం మన మీద ఉందో మనము తీర్పు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడకుండా వి ఎంటర్డ్ ఇంటు ద జీవములోనికి డైరెక్ట్గా ప్రవేశించాము. కానీ ఎవరైతే రక్షణ పొందలేదో వారు దే హ్యావ్ టు ఫేస్ ద జడ్జిమెంట్ సీట్. ఆ జడ్జిమెంట్ సీట్ మీద నిలబడిన ఏ ఒక్కరూ కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేరు. ఎవరైతే యేసు రక్తంలో తమ వస్త్రాలు ఉదుకుకొని తెలుపు చేసుకున్నారో వారు మాత్రమే జీవంలోనికి ప్రవేశిస్తారు. సో కాబట్టి మన నిత్యత్వం ఎక్కడుంది? ఈజ్ ఇట్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ద విత్ ద ఫాదర్? ఎక్కడుంది మన నిత్య నివాసాలు? ఈ లోకంలో మనం ఎంతకాలం జీవిస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతకాలం జీవిస్తాం?
80 years, 70. మన ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ ప్రకారం 65 years అని ఉంది ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు 70, 80. కరోనా వచ్చినప్పుడు చాలామంది చిన్నపిల్లలు కూడా చనిపోయారు. సో అంటే ఇట్ ఈస్ టెంపరీ. అవర్ లైఫ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఈస్ టెంపరీ. ఆ విషయాన్ని ముందు మనం గమనించుకోవాలి. చాలాసార్లు మనం ఎలా ఆలోచిస్తామంటే ఇది పర్మనెంట్ అనుకొని దీని చుట్టూ మన యొక్క కలలను అల్లుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో పౌలు గారు సంఘాన్ని సిద్ధపరుస్తున్న విధానం ఏంటంటే దిస్ ఈస్ టెంపరీ. ఈ గుడారాలు ఇవన్నీ కూడా టెంపరీ. సడన్గా హఠాత్తుగా మనం బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా దెర్ ఈజ్ నో గ్యారంటీ దట్ ఐ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద హౌస్ అగైన్ సేఫ్లీ. ఎనీ టైమ్ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ టు అవర్ ఫిజికల్ బాడీస్. సో అయితే ఈ గుడారంలో నివసిస్తున్న ఆత్మ ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఒక స్థలానికి వెళ్ళాలి. అది ఏ స్థలం అయి ఉండాలి? అది తప్పకుండా తండ్రి దగ్గరికే వెళ్ళాలి. మనల్ని ఆత్మ తాను దయచేసిన వాని యొద్దకు తిరిగి వెళ్తుంది కదా. శరీరం అయితే ఇక్కడ భూమిలో మంటితో చేయబడింది కాబట్టి మన్ను అయిపోద్ది. కానీ మన ఆత్మ తాను దయచేసిన వాని యొద్దకు ప్రయాణం అవ్వాలి. సో అయితే రక్షణ పొందిన వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారి ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళద్ది, రక్షణ పొందిన వారి ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళద్ది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. రక్షణ పొందిన వారి యొక్క ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? తాను దయచేసిన వాని యొద్దకు వెళ్ళద్దు. ఎందుకంటే ఈ మిడిల్ ప్రాసెస్లో యేసుక్రీస్తు వారు మనలో దేవుడు అవ్వని ఆదాముని చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమి ఊదాడు? ఆయన జీవాత్మను ఊదగా వారు జీవాత్మ ఆయను అని ఉంటుంది అక్కడ. నరుడిలో నాసికారంధ్రాలలో ఆయన జీవాత్మను ఊదారు. జీవాత్మ ఊదగానే వారు జీవాత్మ అయ్యారు. వాళ్ళు పాపము చేయనంత కాలం, దేవునికి అవిధేయత చూపనంత కాలము కూడా వారు జీవాత్మగానే జీవించారు. ఆత్మే వారి మీద ఏలుబడి చేసింది. వారు ప్రతి డే ఎవ్రీడే ఆత్మదేవుడు ఆ తోటలో సంచారం చేసేవారు. వీళ్ళు వెంటనే ఆయన ప్రజెన్స్ని రికగ్నైజ్ చేసి వెళ్ళి ఆయనతో చాలా కబుర్లు చెప్పుకునేవాళ్ళు. ఆ రోజు జరిగినవి వాళ్ళు ఏమేమి చూసారో అవన్నీ ఆయనతో డిస్కస్, అలాంటి రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉన్నారు. అయితే వారు ఎప్పుడైతే అవిధేయత చూపించారో వాట్ దే లాస్ట్, దట్ కనెక్షన్ ఈజ్ లాస్ట్. తండ్రి దగ్గరికి ఆయన వారు దేవునికి అవిధేయత చూపించిన ఈవినింగ్ కూడా ఆయన చల్లపూట అగైన్ హీ ఎంటర్డ్ ఇంటూ దట్ ఆ గార్డెన్లోకి వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళారా పరిగెత్తుకుంటా? ఏం చేశారు? పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి వాళ్ళు చెట్ల చాటును దాక్కోవడం. ఏమైపోయింది? సడన్లీ ఏమైపోయింది? వాళ్ళు అంతకుముందు ఆయన దగ్గరికి అంత ఫ్రీగా వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు దాక్కోవలసి వచ్చింది? ఎందుకంటే అవిధేయత వారు అవిధేయత చూపించడం ద్వారా, తండ్రి యొక్క మాటకు విధేయత చూపించడం ద్వారా తండ్రి యొక్క స్వాధీనంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు వారిని మోసపుచ్చిన సాతానికి విధేయత చూపించడం ద్వారా ఎవరి స్వాధీనంలోకి వెళ్ళిపోయారు? ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? మనము దేవునికి లోబడినంత కాలము దేవుని యొక్క స్వాధీనంలో మనం పనిచేస్తూ ఉంటాం. కానీ శరీరం మన మీద పనిచేస్తూ ఉండి సాతాను సంబంధమైన తలంపులు, ఆలోచనలకి నన్ను నేను అప్పగించుకుంటా ఉన్నామని అనుకో, నేను నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా రిలేషన్స్ కానీ ఆటోమేటిక్గా నా చుట్టూ సర్కిల్ అటువైపే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అలాగా డిస్కనెక్ట్ అయిపోయిన ఆత్మను మరలా కనెక్ట్ చేయడానికి యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలోనికి వచ్చారు. అది ఎలా జరిగింది? విశ్వాసం ద్వారా జరిగింది. క్రియల వల్ల జరిగిందా? మరలా మనం ఏదైనా విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టలై ఉండుట అసాధ్యం. మనం కేవలం విశ్వాసము, వితౌట్ ఫెయిత్ వీ కెన్ నెవర్ ప్లీజ్ ద గాడ్. మనం ఎన్ని క్రియలు చేసినా, ఆదివారం మన ఆరాధనకి లేకపోతే మనం ప్రతి బైబిల్ స్టడీకి రావచ్చు, ఆదివారం మిస్ అవ్వకుండా ఆరాధనకి మీరు జాయిన్ అవుతూ ఉండొచ్చు. బట్ విశ్వాసం లేకుండా ఇవన్నీ చేశారనుకో, అవన్నీ కూడా దే వోంట్ బి కన్సిడర్డ్. దే విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ యాక్ట్స్, దట్స్ ఆల్. అవి నా హృదయంలో ఎలాంటి మార్పును కూడా తీసుకురావు. అయితే ఇక్కడ మనల్ని అట్టి విశ్వాసంలో కొనసాగించడానికి ఎవరు వచ్చారంటే చూడండి, దీని నిమిత్తము మనలను సిద్ధపరిచిన వాడు దేవుడే, మరియు ఆయన తన ఆత్మను సంచ కరువును మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఎవరు మనల్ని కంటిన్యూస్లీ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు దేవునితో? మనకి ఇవ్వబడిన సంచకరు. వెన్ వీ యాక్సెప్టెడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ అవర్ సేవియర్, వీ వర్ సీల్డ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్. ముద్ర వేస్తారండి. ఇప్పుడు ఒక లెటర్ రాస్తారు, ప్రిన్సిపల్ ఒక లెటర్ ఇచ్చారు మీకు, ఆ లెటర్ మీద ప్రిన్సిపల్ సీల్ ఉంటేనే ఇట్ ఈస్ అ లెటర్ ఫ్రమ్ ద ప్రిన్సిపల్. అదర్వైజ్ ఆ లెటర్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి చూపించినా కానీ
విలువ ఉండదు కదా. ఆయన సంతకం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ ముద్ర లేకపోతే ఇట్ వోంట్ బి కన్సిడర్డ్ దట్ లెటర్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ప్రిన్సిపల్. మీరు మీ హెచ్ఓడి దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఆ లెటర్ చూపిస్తారు, ప్రిన్సిపల్ నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు నేను ఎగ్జామ్ రాయడాగంట, ఇది వేర్ ఈస్ ద సీల్ అని అడుగుతాడు. ఆ సంతకాన్ని చూసి వెంటనే మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు. దేర్ మస్ట్ బి సీల్. ఆ సీలు నిర్ధారణ చేస్తుంది ఆ సంతకము ప్రిన్సిపల్ చేశారని. అలాగే యేసుక్రీస్తు వారు లోనికి మనం రక్షణ పొందినప్పుడు మన మీద ఎవరిని ముద్రగా పంపించారు? పరిశుద్ధాత్మను ముద్రగా పంపించారు. ఇప్పుడు ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరి మీద అయితే ఉంటారో ఆయన సంచకరువుగా ఉండి మనల్ని కంటిన్యూస్లీ హీ విల్ హెల్ప్ అస్ టు, మన ఫాలెన్ నేచర్ మనలో ఉంటుంది ఇంకా దాగి, మన శరీరంతో ఉన్నంత కాలం ఫాలెన్ నేచర్ మనలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి అలా మనం పడిపోతూ ఉన్నప్పటికి కూడా ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు? అగైన్ హీ విల్ మనల్ని మారు మనస్సు అనే హృదయాన్ని మనలో ప్రేరేపించి మనల్ని మరలా తండ్రితో కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. మన పాపములను ఒప్పింపచేసి మన పాపములు అప్పటికప్పుడు కడిగేసేసి మరలా మనల్ని ఆ కుమారత్వానికి మనల్ని కంటిన్యూస్గా ఆయన లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకోసం ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆయన తన ఆత్మను సంచకరువును మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. దీనికి కనెక్టింగ్గా ఒక్కసారి రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయాన్ని ఒకసారి చూద్దాం. 8వ అధ్యాయంలో ఏమి రాయబడిందంటే ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఏ విధంగా సహాయం చేస్తాడు, ఆయన ఏ విధంగా మనల్ని యేసుక్రీస్తుకి తండ్రికి మనం ప్లీజింగ్గా ఉండడానికి ఆయన మనల్ని నడిపిస్తారు అనేది మనం చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి 9వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే చెప్పండి, చదవండి. ఇప్పుడు ఏంటి? మీరు క్రీస్తు వారు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాం? ఆత్మ అనే సంచకరువు మనకి ఇవ్వబడింది. సంచకరువు అంటే ఇట్ ఈస్ సీల్, ముద్రింపబడి ఉన్నాము. ఇప్పుడు మనము శరీర స్వభావం కలిగిన వారమా ఆత్మ స్వభావం కలిగిన వారమా అనేది మనల్ని నిర్ధారించేది ఎవరు? ఏం చదువుకున్నాం అక్కడ? దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఉన్న ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావం కలవారే గాని శరీర స్వభావం కలవారు కారు. శరీరము ఆత్మకు, ఆత్మ శరీరముకు విరోధంగా పోరాడుతూ ఉంటాయి. ఆ విషయం తెలుసా మనకి? ఆత్మ శరీరానికి, శరీరము ఆత్మకు. శరీరం ఏం చేస్తుంది? శరీర సంబంధమైన కార్యాలు, ఇచ్చలు, డిజైర్స్, బాడీ డిజైర్స్. శరీర క్రియలు అంటే ఏంటో మనకి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5:21 ఉంటాయి. శరీర క్రియలేవనగా అని చాలా లిస్ట్ ఉంటుంది, చాలా పెద్ద లిస్టు. ఆ లిస్టులో మనలో ఏ స్వభావం ఉన్నా కానీ మనం శరీర స్వభావం కలిగిన. తర్వాత 22లో ఏముంటుందంటే ఆత్మ స్వభావం కలిగిన ఆత్మ ఫలాల గురించి ఉంటుంది. ఆత్మ ఫలాలు ఏంటి? ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనం, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆత్మ స్వభావం. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి విరోధంగా శరీరం ఏం చేస్తుందంటే ఎన్వి అంటే మచ్చట పడతా ఉంటుంది. ఎదుటి వాళ్ళు ఒక మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుంటే మనం లోపల జలసీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. అంటే ఏంటి? ఎవరు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు? శరీరం రెస్పాండ్ అవుతుందా? ఆత్మ రెస్పాండ్ అవుతుందా? శరీరం. అదే ఆత్మలో ఉన్నాం అనుకో మనం సంతోషపడతాం. ఎంత చక్కగా చేయగలిగింది, నేను కూడా అలా అయితే బాగుండు. సో వీ విల్ ఎంజాయ్. మనం సంతోషంగా వెళ్తాం, గ్రీట్ చేస్తాం, వాళ్ళని చాలా మెచ్చుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఏంటి? ఆత్మ స్వభావం. శరీర స్వభావం తొందరగా కోప్పడద్ది, క్రోధము, మత్సరము అన్నీ నిండి ఉంటుంది. ఆత్మ స్వభావము ఎంత మనకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన వారిని చూసినా కానీ మనం ఏం చేస్తాం? వి విల్ లవ్ దెమ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దేర్ వీక్నెసెస్. మనం ఏం చేస్తాం? వాళ్ళని we will be able to bear them. సో ఆత్మ స్వభావాన్ని అనుసరించి జీవించడం అనేది ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఉన్న ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావం గలవారే గాని శరీర స్వభావం గలవారు కారు. సో ఆత్మ స్వభావం కలిగిన వారంగా మనల్ని ఎవరు చేశారంటే మనకి పంపబడిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని చేశాడు. అంటే శరీరంతో మనం పాపం చేసినా ఆత్మ ఏం చేస్తున్నాడు? వెంటనే మనల్ని ఎవేకం చేస్తున్నాడు. నో, యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ రాంగ్ డైరెక్షన్.
జస్ట్ టర్న్ బ్యాక్. నువ్వు తీసుకున్న డైరెక్షన్ మంచిది కాదు. నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి పాపక్షమాపణ అడిగి మరలా మంచి మార్గంలో వెళ్ళాలని ఆయన చెప్పినప్పుడు మనలో ఈ 2 పోరాటాలు ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి. రక్షణ పొందిన ప్రతి విశ్వాసిలో ఈ పోరాటం కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. శరీరం ఏమనుకుంటుందంటే, ఈ లోకంలో ఉన్న ఈ సాతాను ఏం చేశాడు, యేసుక్రీస్తు వారిని కొండ మీదకి తీసుకుని వెళ్ళి ఈ భూలోకంలో ఉన్న సంపద, ఆస్తి అంతా కూడా చూపించాడు. ఇక్కడున్న వైభవం అంతా చూపించి హీ ట్రైడ్ టు టెంప్ట్ చేయాలని చూశాడు. మనల్ని కూడా అలాగే టెంప్ట్ చేస్తాడు. యేసుక్రీస్తునే టెంప్ట్ చేస్తున్నాడు, మనల్ని టెంప్ట్ చేయడా? చేస్తాడా లేదా? సో ఆ పోరాటాన్ని బట్టి నేను ఆత్మ సంబంధిని కాదు అని నువ్వు అనుకోవద్దు. నువ్వు రక్షణ పొందినట్లయితే, యేసుని నీ సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లయితే డెఫినెట్లీ నువ్వు ఆత్మ సంబంధివే. అయితే నీలో పోరాటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ పోరాటంలో ఎవరు జయం పొందుతారు, ఎవరు ఓడిపోతారు అనేది ఎలా నిర్ణయింపబడద్దంటే, నీవు అనుదినము బైబిల్ ధ్యానం చేసి దేవునితో నీ సంబంధాన్ని చక్కగా కలిగి ఉండి ప్రార్థన చేసుకుంటూ, వాక్యం చదువుతూ, క్వైట్ టైం చేసుకుంటూ, పర్సనల్ బైబిల్ స్టడీ ఎవరైతే చేసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు ఈ టెంప్టేషన్ టైం వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఆ వాక్యం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తాడు, మనము చదివిన ఆ వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసి మనల్ని వెంటనే సాతాను యొక్క ట్రాప్లో చిక్కుపడకుండా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు. సో అంటే ఇప్పుడు మనము మనలో 2 పోరాటాలు ఉన్నాయి. 2 ఉన్నాయి. ఒకటి శరీర స్వభావం ఉంది, రెండవది ఆత్మ స్వభావం ఉంది. సో శరీరానికి నేను ఎక్కువ ఫీడ్ ఇచ్చాను అనుకో, ఎవరు బలంగా ఉంటారు? శరీరం బలంగా ఉంటుంది. ఆత్మకు నేను ఎక్కువ ఫీడ్ ఇచ్చాను అనుకో, ఎవరు బలంగా ఉంటారు? సో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, మనలో మనం రక్షణ పొందినప్పుడు మనలోకి వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ దేవునిని స్వాధీనంలో మనం ఉండాలంటే మనం ఎక్కువగా ఆత్మకు ఫీడ్ ఏంటి? బైబిల్ చదవడం, ప్రార్థన చేసుకోవడం. శరీరానికి ఫీడ్ ఏంటి? రోజు అన్నం తినడం, ఈ ఫిజికల్గా ఈ శరీరాన్ని శరీర అవసరాలతో నింపుకోవడం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, నీ చేతిలో ఉంది. నువ్వు ఎవరికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తావో, దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తావో దానిని బట్టి, ఆ మనస్సు నిండిన దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడద్ది. అంతేనా కదా? నా మనస్సులో ఎక్కువగా దేవుని వాక్యాన్ని ఉంచుకున్నాను అనుకో, నేనేం చేస్తాను? ఐ విల్ ప్లీజ్ గాడ్ ఆటోమేటిక్గా. అసలు ఇట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ వాక్. ఐ నీడ్ నాట్ స్ట్రగుల్. చాలాసార్లు అందరూ ఏమనుకుంటారంటే, చాలా కష్టమైన మార్గం అండి యేసుని ఒప్పించుకొని యేసుక్రీస్తుకి ఇష్టలుగా నడవడం అనుకుంటాం. ఇట్ ఈజ్ నాట్, అది కష్టమైన మార్గం కాదు. ఎప్పుడు నీ ఆత్మను నువ్వు గాన దేవుని యొక్క వాక్యంతో ప్రార్థనతో నింపుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈజ్ కేక్ వాక్. ఇట్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ యూ టు టేక్ రైట్ డెసిషన్ ఇన్ రైట్ టైం. క్రూషియల్ జంక్షన్లో నిలబడతాం. వీ డోంట్ నో విచ్ డైరెక్షన్ వీ నీడ్ టు గో, రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్. వీ డోంట్ నో. రైట్ వెళ్తే ఏముంటుందో మనకు తెలియదు, లెఫ్ట్ ఉంటే ఉంటుందో ఏమీ తెలియదు. కానీ మన కంటి ఇప్పుడు లోతు, అబ్రహాము ఇద్దరు నిలబడి ఉన్నారు. అబ్రహాం ఒక పాయింట్కి వచ్చారు, వాళ్ళిద్దరు విడిపోవలసిన గమ్యాలు వేరవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అప్పుడు అబ్రహాం అన్నాడు, నువ్వు ముందు కోరుకో, నువ్వు ఎటువైపు వెళ్తావో నువ్వు కోరుకో, నువ్వు అటు వెళ్ళు, ఆ మిగిలిన అదర్ డైరెక్షన్లో నేను వెళ్తాను అన్నాడు అబ్రహాం. అయితే లోతు నిలబడి చూసినప్పుడు లోతు ఉన్న ప్రాంతం ఏంటండి? సొదొమ ప్రాంతం. అది ఎంతో పచ్చగా కనిపించిందంట, చాలా ఫ్రూట్ఫుల్గా కనిపించింది, చూడడానికి చాలా అందమైనదిగా కనిపించింది. అంటే కనుచూపును బట్టి తను చూసేసుకొని సొదొమ వైపు వెళ్ళిపోయాడు. సో అబ్రహాము లోతు ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాడు కాబట్టి అబ్రహాము దేవుని దగ్గర నిలబడ్డాడు. లార్డ్, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ యూ విల్ లీడ్ మీ. అబ్రహాంని దేవుడు పిలిచినప్పుడు తను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తనకు తెలియకుండా విశ్వాసమును బట్టి దేవుణ్ణి వెంబడించాడు కదా. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు నేను కూడా ప్రభువుని ఎలా వెంబడించాలంటే, నీకు ముందుగానే చెప్పడాయన, ఈ స్థలానికి వెళ్తే నీకు చాలా ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఒబేయింగ్ గాడ్ ఫ్రమ్ మై స్టెప్ టు స్టెప్ ఆయన గైడ్ చేస్తారు. గాడ్ ఆల్వేస్ లవ్స్ టు గైడ్ అస్ స్టెప్ బై స్టెప్, నాట్ ఒకేసారి ఇదిగో ఈ ప్రదేశం నీకు మంచిది, నువ్వు ఇలా వెళ్ళిపో, నువ్వు అక్కడ అది చేసేసాయి, నువ్వు అక్కడ అలా బలపడతావు, అలా నువ్వు స్థిరపడతావు అని ఆయన ఏమీ చెప్పడు.
మినిట్ టు మినిట్ గైడెన్స్ ఇస్తాడు ఆయన ప్రతి క్షణం. అంటే అదేమైనా కష్టం ప్రభు అమ్మో కంటిన్యూస్గా ఆయన దగ్గర నేను అలాగా ఆధారపడి తీసుకోవాలా, అవసరం లేదు. మనము దేవునితో అనుదినము మన సంబంధాన్ని కొనసాగించినప్పుడు ప్రార్థన చేయడం, వాక్యం చదవడం ఇవి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాక్యం ద్వారా అనుదినము ఆ రోజుకు కావలసిన గైడెన్స్ని ఆయన మన ముందు పెట్టేస్తూ ఉంటారు. సో రివీల్డ్ విల్, అన్రివీల్డ్ విల్ అని ఉంది. రివీల్డ్ విల్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద బైబిల్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఐ నీడ్ టు చూస్, విచ్ డైరెక్షన్ ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు చూస్ అనేది నాకు ఇవ్వబడింది. కానీ అన్రివీల్డ్ విల్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ నీడ్ టు గో టు మ్యారేజ్, యూ డోంట్ నో ఆ వ్యక్తి నీ కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన వాడో కాదో నీకు తెలియదు. అప్పుడు నువ్వు ఎలా చూస్ చేసుకుంటావు? అది అన్రివీల్డ్. అప్పటి వరకు నీకు రివీల్ చేయబడలా. అప్పుడు దేవుని మీద ఆధారపడి బైబిల్లో కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఇచ్చాడు దేవుడు. వివాహంలోనికి వెళ్ళేటప్పుడు దేర్ ఈజ్ అవిశ్వాసితో విశ్వాసి విజ్జోడుగా ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ గివెన్ ప్రిన్సిపల్. అంటే నువ్వు విశ్వాసి అయ్యుండి అవిశ్వాసిని వివాహం. సో ఫస్ట్ క్రైటీరియా నీకు అర్థమైపోయింది అక్కడ. అంటే నీ మ్యారేజ్లో నువ్వు కన్సిడర్ చేయవలసిన వ్యక్తి విశ్వాసి అయి ఉండాలి కదా. అయితే అందరు విశ్వాసులు నా కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన కాదు, వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళే. ఇప్పుడు వాక్యం ద్వారా దేవుడు మన ఇద్దరిని ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆయన తీసుకొస్తారు. ఆ విధంగా మనం ప్రభువుతో మనకి ప్రభువు కొన్ని దర్శనాలు ఇస్తారు. మనం భవిష్యత్తులో నిన్ను గురించి ఎలాంటి ప్రణాళికలు కలిగినాయో అవన్నీ కూడా ప్రభువు చాలాసార్లు మనతో మాట్లాడి ఉంటారు. సో వెదర్ కామన్ గ్రౌండ్ ఈజ్ దేర్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం ఇది చేస్తాం. అవతల వ్యక్తి కూడా విశ్వాస అయితే దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ ప్రేయర్ దట్ ఆ వ్యక్తి దేవుడు నా కోసం ఏర్పాటు చేశాడో లేదో అని నేను కూడా చూసుకుంటాను. సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ తీసుకుంటాము. ఆ మార్గంలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కడైనా దేవుడు వద్దని చెప్తాడేమో, లేకపోతే ఎక్కడైనా దేవుడు ముందుకెళ్ళమంటున్నాడో అని కంటిన్యూస్లీ మానిటర్ చేసుకొని నడిచినప్పుడు దెన్ యు నో ఇట్ ఈస్ ద రైట్ డైరెక్షన్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ టు మీ. అయితే ఇక్కడ అబ్రహామును మనం చూసినప్పుడు అబ్రహాము కంటిన్యూస్లీ హీఈస్ ఒబేయింగ్ గాడ్. ఏంటి తనలో ఉన్నది ఏంటి? విశ్వాసము. అబ్రహాము విశ్వాసమును బట్టి నీతిమంతుడిగా తీర్చబడ్డాడు. యాకోబు పత్రికలో ఉంటుంది కదా, క్రియల వలన ఎవరు విశ్వాసం లేకుండా ఎవరు కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేరు. సో అబ్రహాము తనకి చక్కటి పచ్చని ప్రదేశము తనకి బెస్ట్ అనుకొని లోతు చూసేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. అబ్రహాం ఆశపడలా, అది పచ్చగా ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఒకవేళ నాకు ఏర్పాటు చేసిందేమో, నేను ముందుకు లోతుకి ఛాన్స్ ఇచ్చి మిస్ అయ్యానని అనుకోలే. ఎందుకంటే అబ్రహాం బిలీవ్డ్ దట్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్. నా కొరకు సిద్ధపరిచిన దాన్ని దేవుడు నాకు ఇస్తాడు. నేను వెళ్ళవలసిన మార్గాన్ని ఆయన నిర్ణయించి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ దిశగా నేను వెళ్ళాలి అని ఆత్మచేత నడిపింపబడి అబ్రహాము కంటిన్యూస్లీ హీ ట్రావెల్డ్. అలాగా కనాను ప్రదేశం అంతా తిరుగుతూ ఒక్కొక్క చోట గుడారం వేస్తూ అలా వెళ్ళాడు. అప్పుడు ఏమన్నాడంటే, నువ్వు అడుగుపెట్టిన స్థలం అంతా నీదే అన్నాడు దేవుడు. అబ్రహాము ఏ ఏ స్థలాల్లో అడుగు పెట్టాడో విశ్వాసంతో ఆ స్థలమంతా కూడా అబ్రహాంకి ఇవ్వబడింది. ఇప్పుడు లోతు చూసేసుకున్న ఆ పచ్చని ప్రదేశం విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ లోతు తన ఇద్దరు కుమార్తెలతో వెళ్ళి చివరికి అక్కడ అగ్ని గంధకాలతో ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా కాల్చివేయబడింది. సో దీనిని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే, చూడండి, మీలో దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావం గలవారే గాని ఎవడైనను క్రీస్తు ఆత్మ లేనివాడైతే వాడు ఆయన వాడు కాడు. రక్షణ పొందిన వారికి పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడింది. క్రీస్తు ఆత్మ మనలో ఉన్నట్లయితే దేవుని సంగతులకు విరోధంగా క్రీస్తు ఆత్మ ఎప్పుడూ మనల్ని ప్రేరేపించదు. దట్ ఈస్ ద సైన్ దట్ హూ ఈస్ లీడింగ్ యూ, హూ ఈస్ టేకింగ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యూచర్ అనేది మనకి ఎలా అర్థమవుద్దంటే, మనం తీసుకునే డెసిషన్స్ బైబిల్లో చెప్పబడిన గైడ్ లైన్స్కి వ్యతిరేకమైన దిశలో ఉన్నాయి అనుకో. చాలాసార్లు చాలామంది ఏమని చెప్తారంటే వచ్చి ఇక్కడ చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు, చాలా వైలేట్ అవుతూ ఉంటాయి రూల్స్ అన్నీ కూడా. అయినప్పటికీ కూడా ఇది దేవుని చిత్తమే ఇలా వెళ్ళడం అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడూ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యము, ఆత్మ దేవుని యొక్క వాక్యానుసారమే మనల్ని గైడ్ చేస్తాడు. వాక్యానికి విరోధంగా ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనల్ని గైడ్ చేయరనమాట. సో అందుకోసం క్రీస్తు మీలో ఉన్న ఎడల మీ శరీరము పాప విషయమై మృతమైనది గాను మీ ఆత్మ నీతి విషయమై జీవం కలిగినది గాను ఉన్నదన్నమాట. సో ఇప్పుడు యేసుని రక్షకుడిగా మనం అంగీకరించాం గనక మనలో ఉన్న ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా మనల్ని నీతిమంతమైన క్రియలను కోరుకోవడానికి ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు.
శరీరం ఏం చేస్తుందంటే శరీర సంబంధమైన క్రియలు కోరుకోవడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. అప్పుడే మనకు అర్థమైపోద్ది మనం ఆత్మ చేత నడిపింపబడుతున్నామా, శరీరం చేత నడిపబడుతున్నామా. శరీరం సంబంధమైనవి మనల్ని మీద డామినేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎవరి దగ్గరికి రావాలి? వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని హెల్ప్ చేస్తాడు, వాక్యం చదవడానికి ప్రేరేపిస్తాడు, మనల్ని ప్రార్థన చేయడానికి ఎక్కువగా ప్రేరేపిస్తాడు. అప్పుడు మనం ఆయన స్వరం విన్నట్లయితే మనము శరీర సంబంధమైన శ్రమల నుంచి తప్పింపబడతామన్నమాట. సో నేను ఇంకొక విషయాన్ని మీతో చెప్పి నేను ముగిస్తాను. చూడండి, ఆత్మ చేత చూడండి 13వ వచనంలో 12-13 కాబట్టి సహోదరులారా, శరీరానుసారంగా ప్రవర్తించుటకు మనము శరీరములకు రుణస్థులము కాము. మీరు శరీరానుసారంగా ప్రవర్తించిన ఎడల చావవలసిన వారై ఉందురు గాని ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపిన ఎడల జీవించెదరు. ఇప్పుడు క్రీస్తుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిన ప్రతి వానిలో కూడా ఉండవలసింది ఏంటంటే ఆత్మ ద్వారా మనం ఏం చేయాలి? శరీర క్రియలని చంపాలి. అది మనం కాదు, మనం ఆత్మకు లోబడితే ఆటోమేటిక్గా ఆయన శరీరాన్ని చంపివేస్తాడు. రెండు మనలో ఉన్నాయి. రెండులో ఎవరు బలంగా ఉంటారంటే నువ్వు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ దేనికిచ్చి ఎక్కువ సమయం ఎవరితో గడుపుతావో అదే బలంగా ఉంటుంది. నువ్వు దేవుని సహవాసంలో ఉండి దేవుని వాక్యానికి లోబడి వాక్య ప్రకారంగా జీవించడానికి నీ మనసును దృఢం చేసుకుంటే తప్పకుండా ఆత్మ శరీర క్రియలను చంపేస్తుంది. ఇంక నువ్వేమి స్ట్రగుల్ అవన అవసరంలా. ఇంతకు ముందు రక్షణ పొందకముందు మాటికి చేయొద్దనుకున్న పని చేసిన నేను ఇప్పుడు ఐ విల్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు చూజ్ విచ్ థింగ్ టు డూ అండ్ విచ్ థింగ్ నాట్ టు డూ. ఇంతకుముందు నేను చేయాలనుకున్న పనిని నేను చేయకుండా ఉండలేకపోయేదాన్ని. ఎందుకంటే దుష్టుడి యొక్క బలము నా మీద అధికంగా ఉంది కాబట్టి నేను దాస్యం క్రింద ఉన్నాను. దాసుడు ఏం చేయాలి? పూర్వం మీకు తెలుసు కదా, స్లావరీ సిస్టమ్ గురించి తెలుసా? స్లావరీ సిస్టంలో ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద స్లావరీ? స్లావరీలో దే వోంట్ హ్యావ్ చాయిస్ ఉండదు. దే హ్యావ్ టు ఒబే ద మాస్టర్, దట్స్ ఆల్. మాస్టర్ కొరకే వాళ్ళ జీవితం. వాళ్ళ పిల్లల కన్నా ఆ పిల్లలు కూడా మాస్టర్కి పని చేయడానికే. దట్ ఈస్ ద స్లావరీ సిస్టమ్. మనకు అమెరికా దేశంలో స్లావరీ సిస్టానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడింది ఎవరు? చెప్పండి. మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్లావరీ సిస్టమ్ అబాలిష్ చేయబడింది అమెరికాలో. మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ హీ ఫాట్ అగైన్స్ట్ ద స్లావరీ సిస్టమ్. ఆయనకి బైబిల్ని ఆధారం చేసుకొని ఆయన స్లావరీ సిస్టానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడు. సో స్లేవ్స్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు డూ, దట్స్ ఆల్. దే హ్యావ్ నో చాయిస్. నేను చేయకూడదు అని నా హృదయం అనిపిస్తున్నా నేను చచ్చినట్టుగా నా మాస్టర్ చెప్పినట్టు చేయాలి. నేను రక్షణ పొందకముందు నా మీద దుష్టుడు అలాగ ఏలుబడి చేశాడు. ఎలాగా? మనకి ఇష్టాలతో నిబంధన లేదు. వాడు మనల్ని ఒక ఇచ్చను మన శరీరంలో ప్రేరేపిస్తే నేను ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళి దానిని చేయడమే నా పని. దట్ ఈస్ ద స్లావరీ సిస్టంలో ఉన్న. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు రక్షణ పొందిన తర్వాత నిన్నేం చేశారు? ఆ స్లావరీ సిస్టమ్ నుంచి విడిపించి నా ఫ్రీ మ్యాన్గా నిలబెట్టాడు. అమెరికా దేశంలో స్లావరీ సిస్టమ్ అబాలిష్ చేయబడిన తర్వాత బ్లాక్స్ అందరూ దే బికేమ్ ఫ్రీ మెన్కి ఏంటి చాయిస్? దే హ్యావ్ ఏ చాయిస్ టు చూజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. నువ్వు రైట్ చూసుకుంటే రైట్ మార్గంలో వెళ్తావు, రాంగ్ చేసుకుంటే దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ని నువ్వు భరిస్తావు. అంతే కదా? సో చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. నో మోర్ సంబడీ ఈజ్ మాస్టర్ ఆన్ యూ టు నిన్ను ఫోర్స్ఫుల్గా నీతో చేయకూడదు అనుకున్న పనిని బలవంతాన్ని చేయించే మాస్టర్ యొక్క అధికారం నుంచి నువ్వు ఇప్పుడు ఫ్రీ మ్యాన్గా అయ్యావు. యేసుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దే ఆర్ ఫ్రీ మ్యాన్. సో నౌ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందున్న దుష్టుడు నా శరీర ఇచ్చలు నా మీద ఏలుబడి చేయలేవు. ఇప్పుడు నా హ్యావ్ ఏ చాయిస్ టు చూజ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఐ నీడ్ టు గో. నేను లోకాన్ని చూసుకొని లోకం వైపు వెళ్ళిపోతానా? నిత్యత్వంలో ఎంతకాలం జీవించబోతున్నాం మనం? ఎటర్నిటీ అంటే అన్ఎండింగ్ ఇయర్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు లివ్ అన్ఎండింగ్ ఇయర్స్. ఈ భూమి మీద జీవించే జీవితం ఎంత చెప్పండి? మాట్లాడలేదు ఎవరు? 70 years. సో మనం దేని కొరకు ప్రయాసపడాలి? 70 years లైఫ్ నశించిపోయే 70 years కోసం ప్రయాసపడి శరీర ఇచ్చల్ని నెరవేర్చుకుందామా? లేకపోతే అన్ఎండింగ్ ఇయర్స్ అంటే ఎటర్నిటీలో మనం జీవించే
అంతము లేని సంవత్సరాలకి ఇంపార్టెన్స్ ఇద్దామా? విచ్ ఈస్ వైజ్ పర్సన్ విల్ చూజ్ విచ్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్? ఏది రైట్ థింగ్? ఇది నశించిపోయేది, ఒకరోజు ఈ గుడారాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి. సో అందుకోసం ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపిన ఎడల మనము జీవిస్తాము అని వ్రాయబడి ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఆత్మ చూడండి, దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులై ఉందరు. సో చూడండి, దేవుడు మన కొరకు మనల్ని ఈ లోకంలో ఆయన చూసినప్పుడు ఎలా చూస్తారంటేనంట, ఆత్మ చేత నడిపింపబడే వారందరినీ దేవుని కుమారులుగా చూస్తారు. ఆ దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు ఎవరు మిగిలిన ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారట? సృష్టి యావత్తు. 22లోకి వెళ్తున్నాను, నేను స్కిప్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాను, ఎసెన్స్ మాత్రం మీకు చెప్తున్నాను, తర్వాత మీరు చదువుకోండి. 22లోకి వెళ్ళండి. సృష్టి యావత్తు చూడండి, 19 దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు కనిపెట్టుచున్నది. ఎలయనగా సృష్టి నాశనమునకు లోనైన దాస్యములో నుంచి విడిపింపబడి దేవుని పిల్లలు పొందబోవు మహిమగల స్వాతంత్ర్యం పొందుదనను నిరీక్షణ గలదై స్వేచ్ఛగా కాక దానిని లోబరిచిన వారి మూలంగా వ్యర్థపరచబడెను. సో సృష్టి యావత్తు ఇది వరకు ఏకగ్రీవముగా మూలుగుచు ప్రసవ వేదన పడుచున్నదని ఎరుగుదము. ఆదాము తప్పు చేసినప్పుడు ఎవరెవరు శపింపబడ్డారు? నేల శపింపబడింది. శపింపబడిందా? తర్వాత మనుష్యుడు శపింపబడ్డాడు. తర్వాత ఆదాముని పాపం చేయడానికి ప్రేరేపించిన సాతాను కూడా శపింపబడ్డాడు కదా. ఇప్పుడు శపింపబడిన ఈ సృష్టిని విడుదల కలిగించగలిగేది ఎవరంట? దేవుని కుమారులు. ఆ దేవుని కుమారులు ఎవరు? ఎవరైతే దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడతారో వారు దేవుని కుమారులయ్యుందరు. ఈ దేవుని కుమారుల యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు శపింపబడిన ఈ భూమి కూడా మిగుల ఆశతో ఎదురు చూస్తుందంట. ఎందుకంటే మనము రక్షణ పొందిన మనము పొందబోవు స్వాస్థ్యాన్ని మరలా తిరిగి పొందుదునని, చూడండి, దేవుని పిల్లలు పొందబోవు మహిమగల స్వాతంత్ర్యము పొందుదునను నిరీక్ష. స్వాతంత్ర్యం లేకుండా సృష్టి ఉంది ఇప్పుడు. అది శాపం క్రింద ఉంది. ఈ సృష్టి కూడా దేవుడు సృష్టించినప్పుడు అంతా మంచిదిగా చూశాడు, బ్యూటిఫుల్ ద హోల్. ఆయన ప్రతిదీ కూడా 6 దినాలు సృష్టి చేసినప్పుడు ఆయన ఏమని చెప్పాడు? అంతా మంచిదిగా ఉంది. కానీ మన అవిధేయత వలన సృష్టి కూడా శపింపబడింది. ఆకాశం ఎలా మారిందంట? ఇత్తడి వలె మారింది, వర్షం కురవకుండా. భూమి పంటనివ్వకుండా అక్కడ గచ్చపొదలు ముళ్ళ పొదలు. మనం ఒక పని చేయడానికి వెళ్తాం కానీ అక్కడ ఫలం ఉండదు. ఎందుకంటే కేవలం దేవుని కుమారులు మాత్రమే ఆ ఫలము లేని ఆ భూమిని కూడా ఫలించే భూమిగా మార్చగలరంట. చూడండి ఎంత అధికారం దేవుడు ఇచ్చాడంటే, అవని ఆదామం చేసినప్పుడు మీరు వెళ్ళి భూమిని ఏలండి, ఏలుబడి చేయండి అన్నాడు. ఇప్పుడు మనము ఏలుబడి చేస్తున్నామా? లేకపోతే మనము ఎలా ఉన్నాము? ఆర్ వి రూలింగ్ ద క్రియేషన్? ఆర్ వి ఏబుల్ టు రూల్ ద క్రియేషన్? నో. ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడతావో, అగైన్ వాట్ ఎవర్ ద అథారిటీ ఆడమ్ లాస్ట్, దట్ అథారిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రెస్టోర్డ్ టు యూ. నువ్వు విశ్వాసంతో, దేవుడు అందుకోసం ఇద్దరు ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ఏమన్నాడు? పరలోకంలో దానికి విడుదలిస్తానన్నాడు. ఇద్దరు ఏకీభవించి భూమి మీద దేనికి బంధిస్తారో పరలోకంలో అది బంధింపడద్ది. ఇది విశ్వాసం ద్వారా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామా? లేకపోతే దీనికోసం మరలా నేను నీతిమంతురాలుగా ఉండి నేను ఇలా కష్టపడి చేస్తేనే దేవుడు అది ఆలకిస్తాడు అంటున్నావా? త్రూ ఫెయిత్. మనం బలహీనులమైనప్పటికీ కూడా విశ్వాసం ద్వారా జీవిస్తున్నాం. కాబట్టి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎందుకు పిలుచుకున్నారంటే, దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడి దేవుని యొక్క క్రియలు ఈ భూమి మీద చేయడానికి ప్రభువు నిన్ను నన్ను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. సో ఒక్కసారి ఎంతమంది దేవుని కుమారులుగా ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నారు, కుమార్తెలుగా ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నారు? ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. నవ్ యు ఆర్ ఎ ఫ్రీ మ్యాన్. రక్షణ పొందిన వారందరూ కూడా ఫ్రీ. యు ఆర్ ఫ్రీ. సో కాబట్టి దేవుడు చాయిస్ మన ముందు పెడుతున్నాడు. ఎందరైతే ఆత్మచేత నడిపింపబడతారో వారు దేవుని కుమారులు. అంటే కుమార్తెలు లేరా? కుమారుల్లో కుమార్తెలు ఇద్దరు ఉన్నారు. కాబట్టి ఎవరు, ఒకసారి మనందరం కూడా లేచి నిలబడదాం. ప్రభువు మీతో మాట్లాడిన మాటలు ఒక్కసారి మీరు మననం చేసుకోండి.
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో కూడా ఆయన మాట్లాడే ఉన్నారు. అయితే ఆయన నిర్ణయం మాత్రం మనం చేసుకోవాలి. ఇంతకుముందు స్లావరీలో ఉన్న మనల్ని ఇప్పుడు ఆయన ఫ్రీ మ్యాన్గా చేశారు. ఫ్రీ మ్యాన్ ఎప్పుడు కూడా దాసుడు కాదు. దేవుడు మనల్ని మళ్ళా దాసులుగా చెరపట్టుకోలేదు. ఆయన ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేశారు. యూ చూస్ బిట్వీన్ 2 things, విచ్ డైరెక్షన్ యూ వాంట్ టు గో. దేవుని ఆత్మచేత నడిపింపబడ్డానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా, లేకపోతే శరీర అధికారం క్రింద ఇష్టపడి ఈ లోకంలో లోకాస్తులను వెనక పరిగెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నావా అని ప్రభు అడుగుతున్నాడు. ఒకవేళ ప్రభువా నీ ఆత్మచేత నడిపింపబడి దాస్యమునకు లోనైన ఈ సృష్టిని విడిపించడానికి సృష్టి దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూస్తుంది నాయన, ఆ కుమారుడిగా ఆ కుమార్తెగా నేను ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నానని గాను నువ్వు అనుకున్నట్లయితే ప్రభువు విశ్వాసం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ యొక్క నిర్ణయాన్ని ఆయన నోట్ చేసుకుంటారు. ఇక నుంచి నిన్ను తన ఆత్మ చేత నడిపించి ప్రభువుకి ఇష్టలుగా ఈ లోకంలో ఎలా జీవించాలో, ఎలాగా ఈ లోకంలో దాస్యంనకు లోనైన ఈ అనేక మంది నశించిపోతున్న ఆత్మల గురించి మనం ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలో, లేకపోతే మన భవిష్యత్తును గురించి అన్నిటి విషయాలలో కూడా ప్రభు శ్రద్ధ తీసుకొని నిన్ను తన కుమారుడిగా మాటి మాటికి లోకం ముందు ప్రత్యక్షపరచబడ్డానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నారు. కాబట్టి ఒక్కసారి ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువా నాకు నీ ఆత్మ చేత నడిపింపబడాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను. ఇది ఫ్రీ చాయిస్. ఇట్ వాజ్ గివెన్ యాజ్ ఏ, దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని బలవంతం చేయడు. నువ్వు ఇలాగ కోరుకో అలా కోరుకో అని ఆయన చెప్పడు. మనకి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చి వదిలేస్తారు. బట్ చాయిస్ ఈజ్ అవర్స్ టు చూస్ విచ్ డైరెక్షన్ అండ్ అండర్ విచ్ అథారిటీ వీ వాంట్ టు లీడ్ అవర్ లైఫ్స్. మరి దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండడం, శరీర సంబంధమైన వారు ఎవరు కూడా దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండలేరు. కేవలం ఆత్మ సంబంధులైన వారు మాత్రమే దేవునికి ఇష్టలుగా ఉంటారు. వారు ఆత్మ చేత నడపబడేవారు. శరీర క్రియలన్నీయు నాలో నశింపజేయుమయా, శరీర క్రియలన్నీయు జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపజేయుమయా, జీవనదిని నా మహాపరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రి, అయ్యా నాకు తెలియదు నాయనా, ఇక్కడున్న వారికి ఎవరికీ తెలియదు నాయనా, కానీ నీకు తెలుసు. ఎవరెవరైతే నా తండ్రి ఆత్మచేత నడిపింపబడాలని, ప్రభువుకి ఇష్టలుగా ఈ లోకంలో జీవించాలని, దాస్యమునకు లోనైన సృష్టిని నా తండ్రి తన దాస్యము నుంచి నా తండ్రి విడిపించడానికి దేవుని కుమారుల మాత్రమే చేయగలరు నాయన. అట్టి కుమారత్వం పొందుకోవడానికి ఎవరెవరైతే నిర్ణయం తీసుకున్నారో, అట్టి కుమార్తెలుగా ఉండడానికి ఎవరెవరైతే నిర్ణయం తీసుకున్నారో వారందరినీ నా తండ్రి నీ ఆత్మచేత ఎప్పుడో ముద్రించావు. అయితే మరలా జీవింపచేసి దేవా జీవనది వలె నీవు వారిలో ప్రవహించి దేవా శరీరాన్ని నా తండ్రి నా దేవ నశింపచేసి ఆత్మచేత నడిపింపబడే కుమారులుగా కుమార్తెలుగా వీరు నీలో ముద్రించమని యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామం అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. I hope everyone listen with their open hearts and
thank you, ma'am, for reminding us and explaining us about salvation and how to connect with God. And ma'am explained about Abraham and prodigal son, about how we have to return near our Father God, our eternal home, from these temporary homes, and how disobedience makes us far from God. Ma'am also reminded us to have a seal of God, how Holy Spirit reconnects us with God. Ma'am reminded us about how God chooses us, but not by works, but by our faith. I hope we all remember to practice our faith in our daily lives. Now let us take break for 5 minutes and let us gather back. 5 minutes tea break. అందరూ ఒకసారి కిందకి వెళ్ళండి. 5 minutes టీ బ్రేక్.